السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ دوستو اگر پلینز کی بات کریں تو ہر روز لاکھوں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے پلینز میں سفر کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک سیف ٹرانسپورٹیشن میتھڈ ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں پلینز کی ہونے والی سب سے خطرناک ترین لینڈنگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 7، TACA فلائٹ 110۔ دوستو خراب موسم میں پلین اڑانا ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ نارملی جب موسم بہت خراب ہوتا ہے تو فلائٹس کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دی جاتی ہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے، لیکن فلائٹ کے دوران اس طرح کی سچویشن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ 24 مئی 1988 کو TACA ایئر لائن کی فلائٹ 110 دلی سے نیو اورلینڈز کی طرف جا رہی تھی۔ اس میں کچھ بھی انیوژل نہیں تھا، جہاز بالکل نارمل جا رہا تھا، لیکن لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے اچانک سامنے ایک بہت ہی بھیانک طوفان آ گیا۔ ایون کہ جہاز کے ویدر ریڈار نے بھی اس طوفان کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ اس اچانک آنے والے طوفان کو دیکھ کر پائلٹس بہت گھبرا گئے تھے۔ بارش اور ہوا اتنی تیز تھی کہ پلین کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ پلین کے دونوں انجنز میں پانی بھر گیا تھا اور اچانک ان دونوں انجنز میں آگ لگ گئی۔ پائلٹ نے پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اس ایریا میں ایک نہر موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے گراس پر لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز میں ہر کوئی ڈرا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ گر کر تباہ ہو جائے گا۔ انجنز میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس جہاز کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن آخرکار پائلٹس اس کو لینڈ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس خطرناک حادثے کے باوجود لینڈنگ کے دوران بہت ہی کم لوگ زخمی ہوئے۔ یہ واقعی میں کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ نمبر 6، پین AM فلائٹ 6۔ دوستو 1950 کے دور میں جب فلائٹس اتنی عام نہیں تھیں، اس وقت لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بہت سی ممالک سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسے ورلڈ راؤنڈ فلائٹ کہا جاتا تھا۔ 16 اکتوبر 1956 کو امریکہ کا ایک جہاز پین AM 6 نیو یارک سے سین فرانسسکو جا رہا تھا۔ اس لانگ فلائٹ کے دوران یہ بہت سے علاقوں کے ایئرپورٹس پر کامیابی سے لینڈ اور ٹیک آف ہو رہا تھا۔ جب اس کی آخری فلائٹ فیلاڈیلفیا سے سین فرانسسکو کے لیے روانہ ہوئی اور یہ جہاز پیسیفک اوشن کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کے 4 میں سے 2 انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پائلٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ پلین سین فرانسسکو ایئرپورٹ تک نہیں جا پائے گا اور نہ ہی وہ اسے واپس فیلاڈیلفیا لے کر جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے سمندر میں ہی اسے لینڈ کروانے کا فیصلہ کیا۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر امریکن ویدر شپ نظر آیا اور اسے لگا کہ اگر اس شپ کے نزدیک لینڈنگ کروائی جائے تو جہاز میں بیٹھے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ پلین کو شپ کے ارد گرد گھمانے لگا اور آخرکار جہاز پانی میں گر گیا۔ اس کی ٹیل ٹوٹ گئی اور تمام پیسنجرز کو ریسکیو کر لیا گیا، لیکن اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پائلٹ نے اپنی عقل مندی سے تمام لوگوں کی جان بچا لی تھی، ورنہ یہ حادثہ کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں تھا۔ نمبر 5، چائنا ایسٹرن فلائٹ 583۔ دوستو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف بہت ہی مشکل مرحلے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار فلائٹس کے دوران بھی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جن کو فیس کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ چائنا کی 583 فلائٹ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یہ جہاز 6 اپریل 1993 کو شنگھائی سے لاس اینجلس کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں ٹوٹل 225 پیسنجرز موجود تھے۔ یہ پلین 33,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے ونگز کی موومنٹ خراب ہو گئی اور پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس کا آٹو پائلٹ موڈ بند ہو گیا اور جہاز ٹوٹلی مینول ہو گیا تھا۔ پائلٹس نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک دم سے 5,000 فٹ نیچے گر گیا۔ جب یہ ایک دم اتنا نیچے آیا تو جھٹکا لگنے کی وجہ سے پیسنجرز کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ جب صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی تو پائلٹس نے جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کروانے کا فیصلہ کیا۔ سمندر کے قریب سیمینا نامی جزیرہ موجود تھا، جس کی ایئر بیس پر پائلٹس نے اسے ایمرجنسی لینڈ کروا دیا۔ اس حادثے میں عملے سمیت 156 لوگ زخمی ہوئے اور 2 لوگوں کی ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ انسیڈنٹ واقعی میں ٹیریفائنگ تھا۔ نمبر 4، برٹش ایئر ویز فلائٹ 38۔ دوستو آپ سب نے برٹش ایئر ویز کا نام تو سنا ہوگا، یہ ایک بہت ہی فیمس ایئر لائن ہے۔ 17 جنوری 2008 کو اس کے ایک جہاز کے ساتھ بہت ہی برا حادثہ پیش آیا۔ یہ فلائٹ بیجنگ سے لندن جا رہی تھی اور اس میں عملے سمیت 152 افراد سوار تھے۔ سب کچھ بالکل صحیح جا رہا تھا۔ اس پلین نے اپنا 8,001 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا اور اب یہ پلین لندن کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے والا تھا، لیکن لینڈنگ سے صرف 60 سیکنڈ پہلے
से जब जहाज जमीन से 750 फुट की ऊंचाई पर रह गया तो अचानक इसके दोनों इंजन्स में कोई खराबी पैदा हो गई और दोनों ने एक साथ काम करना छोड़ दिया। जहाज की स्पीड एकदम आहिस्ता हो गई और पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पावर ना होने की वजह से ये प्लेन सर के बल नीचे आना शुरू हो गया। पायलट्स के पास बिल्कुल वक्त नहीं था क्योंकि जहाज का फासला जमीन से बहुत कम रह गया था, इसीलिए इन्होंने प्लेन को रनवे से पहले ही घास पर लैंड करवा दिया। अगर वो ऐसा ना कर तो ये जहाज खुद ब खुद गिर कर तबाह हो जाता और कोई भी जिंदा न बच पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लकीली प्लेन बिल्कुल सेफ लैंड हो गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में 47 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इसके फ्यूल टैंक में लिक्विड जाने की वजह से जहाज का फ्यूल फ्रीज हो गया था और ये इंजन तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से इंजन ने काम छोड़ दिया था। एनीवे जो भी हो, जस्ट इमेजिन कि अगर सफर के दौरान ऐसा होता तो इसके साथ क्या हादसा पेश आता। ये लैंडिंग वाकई में बहुत लकी थी। नंबर 3, कंटास फ्लाइट 72। दोस्तों वैसे तो जहाजों में ऑटो पायलट मोड इसे इजीली उड़ाने में मदद देता है, लेकिन कभी कभार ये नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। कंटास फ्लाइट 72 इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। 7 अक्टूबर 2008 को ये जहाज सिंगापुर के शहर चेंगजी से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। प्लेन में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब ये आधे रास्ते में पहुंचा तो इस प्लेन के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पायलट को गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गए। पायलट्स ने प्लेन को मैनुअल पर स्विच करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ, बल्कि प्लेन की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई थी। ये एकदम से 8.4 डिग्री एंगल पर 656 फीट नीचे गिर गया। जैसे ही ये प्लेन नीचे गिरा तो लोग इधर उधर गिरना शुरू हो गए। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, एकदम प्लेन 3.5 डिग्री के एंगल पर 400 फुट ऊपर चला गया। पायलट्स के पास इमरजेंसी लैंडिंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसे लैंड करवाना भी कोई आसान काम नहीं था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक एयरपोर्ट पर इसे लैंड करवाने का फैसला किया। काफी देर स्केरी सिचुएशन के बाद आखिर प्लेन की लैंडिंग हो गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अमले समेत 110 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ये वाकई में दुनिया की सबसे स्केरी लैंडिंग्स में से एक थी। नंबर 2, एयर फ्रांस फ्लाइट 296। दोस्तों एक अच्छा पायलट हमेशा खराब हालात में भी प्लेन को सेफली लैंड करवाने का तजर्बा रखता है, लेकिन अगर पायलट जरा सी भी बेवकूफी दिखाए तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब जिस हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके मुतालिक लोगों का कहना है कि ये सरासर पायलट की कम अकली की वजह से पेश आया था। 26 जून 1988 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 269 पैसेंजर्स को लेकर ट्रैवल कर रही थी। इसमें 136 अफराद शामिल थे, जिसमें ज्यादा जर्नलिस्ट और रेफर्स बैठे हुए थे। जब ये जहाज एक एयरपोर्ट के करीब लो पास ओवर कर रहा था तो पायलट की बेध्यानी की वजह से जहाज कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, जिस वजह से वो जंगल में मौजूद दरख्तों से टकराकर गिरकर तबाह हो गया। लेकिन इसमें आग लगने से पहले ही सारे मुसाफिर बाहर निकल आए थे। हैरानगी की बात यह है कि इतनी बड़ी प्लेन क्रैश में किसी की जान नहीं गई, बल्कि सिर्फ कुछ पैसेंजर्स को हल्की फुल्की चोटें आई थी। इतनी खतरनाक हादसे में तमाम लोगों का बच जाना किसी मौत से कम नहीं था। एनीवे जो भी हो, फ्लाइट्स के दौरान पायलट्स की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 1, गिमली ग्लाइडर। दोस्तों 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा एयरलाइन का एक जहाज जो कि क्यूबिक से अल्बर्टा की तरफ जा रहा था, इसके साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। इस प्लेन में 165 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जहाज ने बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ किया और फ्लाइट बिल्कुल सही तरीके से जा रही थी। जैसे ये जहाज 41,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो इसके फ्यूल इंडिकेटर ने फ्यूल खत्म होने का सिग्नल देना शुरू कर दिया। ऐसा होना तकरीबन इम्पॉसिबल है क्योंकि उड़ान से पहले जहाज में फ्यूल लाजमी चेक किया जाता है और इसे फुल किया जाता है। पायलट को समझ आ गया था कि फ्यूल चेकर से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। कुछ ही सेकंड्स बाद इंजन फेलियर का अलार्म बजने लगा। प्लेन का लेफ्ट इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया था और पायलट के पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लकीली इस प्लेन का पायलट एक बहुत ही एक्सपीरियंस ग्लाइडर था। जिस तरह ग्लाइडर में क्राफ्ट को बगैर इंजन के पहाड़ों से नीचे लाया जाता है, इस पायलट ने सेम वही मेथड यूज करके जहाज को एक ग्लाइडर टॉय की तरह लैंड करवा दिया। लकीली इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये रियली अनबिलीवेबल है।